In our previous class, we have considered infinite potential well, a particle trapped in an infinitely hard walls. But such an assumption has no physical counterparts, as potential energy can never be infinite in real world. However, a potential wall with barriers of finite height do exist, like what is shown in this figure. ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ എന്നുള്ളതൊരു പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. But we can consider in many situations we can encounter a situation like this, a finite potential well. So now let us consider the wave function of a particle trapped in a finite potential well. So consider finite potential energy and a particle trapped in that. That means its energy is less than this potential energy. So it is the here the energy of the particle is less than the potential energy. So the particle is trapped in this potential well. Now classical mechanics predicts the particle can never enter in region 1 and 3. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ല്, ഇതിൻ്റെ എനർജി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ എനർജി ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് റീജിയൻ 3യിലേക്കോ റീജിയൻ 1യിലേക്കോ ക്ലാസിക്കലി അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ബട്ട് വി വിൽ സീ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ദർ ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ടു എൻ്റർ ഇൻ റീജിയൻ 1 and 3. അപ്പോൾ ഇവിടേക്കും കൂടെ അതിന് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തരുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us see. So the wave function is obtained by solving Schrodinger's steady state equation. Steady state means here potential energy is independent of time. So d square psi by dx square 2m by h square E minus u is equal to 0. Put a is equal to square root of 2m u minus e by h cut, so that the second term become minus a square psi is equal to 0. And this equation is valid for region 1 and 3 where the potential energy is u. So this is for x less than 0 and x greater than 0. That is for region 1 and region 3 outside the potential well. And it's a standard mathematical equation. Its solution is readily available. Its solution is real complex functions. So we get psi 1 is equal to some constant c raised to e raised to ax plus d raised to e raised to minus ax, and psi 3 is equal to some other set of constants f e raised to ax plus g e raised to minus ax for region 3. Now the wave function must satisfy this condition. Psi 1 and psi 3 must be finite everywhere. Infinite means infinite probability, that is not possible practically. എല്ലായിടത്തും സൈക്ക് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് psi 1 and psi 3 ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഫൈനൈറ്റ് എവരിവെയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ 2. ദിസ് ഈസ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻസ്. ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. സോ ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി this term, second term, e raised to minus ax become e raised to minus infinity. So e raised to plus infinity. E raised to plus infinity means it goes to infinity. The wave function goes to infinity. So that is not admissible. Wave function cannot be infinite. So the only possibility is d must be 0. ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 0 ആയേ പറ്റും. അതർവൈസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ d must be 0. So similarly, as x tends to 0, the second wave function, region 3 wave function ഇതുപോലെ തന്നെ x tends to infinity e raised to ax goes to infinity. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് അഡ്മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, admissible solution അല്ല. So the possibility is f must be 0. So this term should be 0. So we'll get psi 1 is equal to c a e raised to x, psi 3 is equal to g e minus ax. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഡി ആൻഡ് എഫ് ആർ മസ്റ്റ് ബി 0. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർ റീജിയൻ 1 and 3. വാട്ട് അബൌട്ട് റീജിയൻ 2? അവിടെയാണ് പർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത്. ക്ലാസിക്കലി പർട്ടിക്കിൾ അതിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ വിത്തിൻ ദ വെൽ ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2m by h സ്ക്വയർ ഇ മൈനസ് യു. വട്ട് ഈസ് യു ഹിയർ? u is 0. Within the box, within the potential well, potential energy is assumed as 0. It's constant. For convenience, we take it as 0. So E is equal to 0. So this is the same equation that we got for infinite potential well. So its solution is the same.
psi 2 is equal to a sine of this term plus sine term and cosine term. അതിൻ്റെ മിക്സാണ് നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. And for infinite potential well, we have seen that b is equal to 0 for the boundary condition to be satisfied. At x equal to 0, psi 0 ആവണമെങ്കിൽ ഈ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആകാൻ പോകുന്നില്ല. സോ b must be 0. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ബട്ട് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ. ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന് ഇവിടെ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് പ്യുവർ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കും, കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താണ്? അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, psi 1. വാട്ട് ഈസ് psi 1? Psi 1 is c a e raised to x. At x equal to 0, we have psi 1 is equal to c e raised to ax a0. That is e raised to 0 is 1, that is c. അപ്പോൾ x equal to 0 psi 1 ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇവിടെ ഈ psi 1. സോ ഈ റീജിയനിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് psi 1, ഹിയർ psi 3. സോ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ psi 1 ഈസ് നോട്ട് 0. ഇതിനൊരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണ് c എന്ന് പറയുന്നത്. സോ psi 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു c ഹിയർ. psi 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു c ഹിയർ. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ c ആണ്. സോ എന്ത് വേണം? വി ഹാവ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്. ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലറിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈ psi 1, psi 2, psi 3 നമ്മൾ 3 റീജിയനിലായിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഇത് ഒറ്റ പർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ പർട്ടിക്കുലറിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അതൊരു ഒറ്റ വേവ് ഫംഗ്ഷനേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ 3 റീജിയനായിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. പർട്ടിക്കുലർ അറിയില്ല ഇവിടെ ഈ റീജിയൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വല്ല നമ്മൾ b 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. b 0 ആവാനായിട്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ 0 ആവണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ psi 1ൻ്റെ വാല്യൂ c ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ psi 2ൻ്റെ വാല്യൂ c ആയിരിക്കണം. കാരണം ഈ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിൻ്റാണ്. ഒന്ന് c ആണെങ്കിൽ അടുത്തും c ആയേ പറ്റുമോ, കാരണം അതർവൈസ് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി വരും. സോ അറ്റ് ദിസ് ബൗണ്ടറി psi 1 മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു psi 1 മസ്റ്റ് മാച്ച് വിത്ത് psi 2. അതുപോലെ ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ psi 1 മസ്റ്റ് മാച്ച് വിത്ത് psi 3. ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവസാനം കാണും. ഓക്കെ. സോ psi 2 മസ്റ്റ് ബി c അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. psi 2 ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂന് അത് 0 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അതിനൊരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. സിൻസ് psi ആൻഡ് ഡോ psi ബൈ ഡോ എക്സ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയ മാത്രം പോരാ, അത് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകണം. അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഡോ psi ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോ psi ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ്. psi കണ്ടിന്യൂസ് ആയ മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണം. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൗണ്ടറിയിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ psi 1 മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു psi 2, psi 2 മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു psi 3. ഈ ബൗണ്ടറിയിലും psi 2ഉം psi 3ഉം മാച്ച് ആവണം. ആ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് വിൽ ഗെറ്റ് psi 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു x, psi 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു g അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു l. ഈ പോയിൻ്റിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ g ആയിരിക്കും. നൗ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽ, എനിവേ എനർജി ഷുഡ് ബി ക്വാണ്ടൈസ്. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എനർജി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എനർജി ലെവൽസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എനർജി വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് psi 1 നമുക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ, ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ L/2 മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. And the difference between infinite potential well and finite potential well is at this point. ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ല് ഹാർഡ് വാൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വാലിഡ് 0 ആയിരിക്കും. ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഈ പോയിന്റിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0ലും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എല്ലിലും 0 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ psi 1ന് എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ? ഇവിടെ c ആയിരിക്കും വാല്യൂ. ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് c ആയിരിക്കും. ഈ പോയിന്റിൽ g എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അവിടെ വാനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഗ്രാജുവലി അത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനാണ്, എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്തു പോകും. സിമിലർലി psi 2 വരുമ്പോൾ ഒരു ഇതും കൂടെ വരും. നേരത്തെ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂവായിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ബൗണ്ടറീസിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 അല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം അത് നേരത്തെ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂൻ്റെ അതേ വാല്യൂസാണ് കിട്ടുന്നത്. നൗ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാൾസിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസിനും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീജിയണിൽ, ദിസ് ഈസ് റീജിയൻ 1, റീജിയൻ 2, റീജിയൻ 3, അതായത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ, ഈ ബോക്സിന് പുറത്തും പ്രോബബിലിറ്റികളുണ്ട്. ഈ ബോക്സിന് പുറത്ത്
ക്ലാസിക്കലി അത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാപ്ഡ് ആണ്, അതിന് എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈ ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ക്ലാസിക്കലി. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അതിനൊരു ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി തരുന്നു. ആ പ്രോബബിലിറ്റി എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഡീക്കേ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ വാൾസിലും അതിനിപ്പുറത്തും ആ ബോക്സിന് പുറത്തും ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തരുന്നു. So this is an important property in quantum mechanics in micro world. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത സെഷനിൽ കാണുന്ന ടണലിംഗ് ഇഫക്റ്റ്. അതർവൈസ് ക്ലാസിക്കലി ഒരിക്കലും നമ്മളിനി പറയും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ തിയറിയൊക്കെ ആൽഫ ഡി കെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ തിയറി വെച്ചിട്ടാണ്. ക്ലാസിക്കലി ഒരിക്കലും അത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരിക്കലും അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അതിന് ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ തിയറിയൊക്കെ ആൽഫ ഡി കെയുടെ തിയറിയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ ഇൻ ദി വാട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് predicts the particle has finite probability in finding outside the box.